शाबाश बेटा। कभी जिंदगी की बात करो। क्या कहने भाई, क्या पढ़ दिया। कभी जिंदगी की बात करो, जिंदगी की बात करो। गर कभी जिंदगी की बात करो। बस सनाए नबी की बात करो। जिंदाबाद। बस सनाए नबी की बात करो। घर कभी जिंदगी जिससे कौनैन में उजाला है। जिससे क्या कहने भाई, में उजाला है। आज उस रोशनी की बात करो। गर कभी जिंदगी की बात करो। रख दो दहलीज़ मुस्तफ़ा पे जमी। रख दो दहलीज़ मुस्तफ़ा पे जमी। तब कहीं बंदगी क्या कहने भाई, जिंदाबाद। तब कहीं सलामत रहिए, माशाअल्लाह। बंदगी की बात करो। गर कभी ये नबी ने बताया खैबर में। ये नबी ने बताया खैबर में। मुश्किलों में बात करो। फिर से पढ़िए, माशाअल्लाह भाई। अरे क्या कहने, बहुत अच्छे है भाई। मुश्किलों फिर से पढ़िए। की बात करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये नबी ने बताया खैबर में। ये नबी ने बताया खैबर में। माशाअल्लाह। मुश्किलों में अली की बात। नारे हैदरी। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा शेर है। अरे जिसमें आले रसूल रहते हैं। जिसमें आले रसूल रहते हैं। उसी बारादरी की बात करो। गर कभी जिंदगी की बात करो। बस सनाए नबी की बात करो। आवाज नई जगह इको हो रहा है। इको के साथ साथ बेहतर है कि बाबा हमें बेहतर है। ये ना हो कि मुन्ना भाई कल को गए उसी जगह पे आप लोग आएंगे। बाबा ने बोला माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अजमत ना पूछ हफ्ते बताइए जज़ायर मेरे रसूल की अजमत ना पूछिए। ये वो नबी है जिसका नवासा हुसैन है। क्या कहने भाई, हाय हाय हाय। ये वो नबी है जिसका नवासा हुसैन है। वाह भाई वाह, नवासा हुसैन। क्या शेर पढ़ दिया आपने। चंद मुनफरिद अशआर और फिर उसके बाद
نظم تمام کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں جی بھائی کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے کیا کہنے ہیں بھائی, کیا شعر ہے, ہائے ہائے ہائے. ہیں. ہم تو محبوب بھی خدا رکھتے ہیں. اور مولا سلامت رکھے بھائی, واہ 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 واہ. اور ایک شعر ایک سوال کے ساتھ ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کے کیا کہنے ہیں. اچھا, ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کے کیا کہنے, محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پڑھتے ہیں. کیا کہنے ہیں بھائی, ہائے 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 ہائے. ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کے کیا کہنے ہیں, محمد اور علی جیسے تمہارے. علی مولا زمانے کے ولی مولا, تیری قسمت علی مولا کے جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں, جو والد جو نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں. کیا کیا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے, آقا نہ ملے گا. کیا کہنے ہیں اور بھائی. تاریخ اگر ڈھونڈو گے ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈو گے ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. کیا کہنے ہیں بھائی, کیا کہنے ہیں. ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کرتے, ذہن میں اسم محمد سے اجالا کر دے, ہائے ہائے ہائے. اچھا شعر. اسم محمد سے اجالا کرتے. اور علماء اقبال کا یہ شعر کہ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. کوئی پیغام محمد تمہیں پاس نہیں. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. علامہ اقبال اقدام کی توقع بھی مل گئی مجھے کہ کچھ بھی پیغام محمد تمہیں پاس نہیں. واضح ہے تم ہو شہری تمدن میں حنوط. کیا کہنے ہیں بھائی, سابق صاحب غور کیجیے. میں تم ہو جو شہری تو تمدن میں حنوط. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. بس نہیں بس نہیں کریں گے تو آپ قریب رضا کر رہے ہیں. بسم اللہ. ماشاءاللہ. محفل ہے تو جی بالکل بہت ضروری ہے. بالکل. جی جی, بسم اللہ. خانہ کا اسرار ہے. تو سلام نہیں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. ارے اچھا شعر ہے بھائی, ماشاء اللہ. مولا سلامت رہا. ہاں کیا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. محمد و آل محمد. آئیے تشریف رکھیے سر. عادل جبیر صاحب کا ایک پتلا ایک شعر ہے جی جی, کہ خوشیوں کے سب چراغ ہوا نے بجھا دیے. کیا کہنے بھائی. خوشیوں کے سب چراغ ہوا نے بجھا دیے. یہ غم ہے زندگی میں اجالا کیے ہوئے. یہ غم ہے زندگی میں اجالا میں. کیا کہنے. تشنگی ہے ذہن میں قبضہ کیے ہوئے. بیٹھا ہوئے ہیں ہم آنکھوں کو دریا کیے ہوئے. اچھا. آواز بلند ہے سوال. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على
बाबा दे बुलंद नारे सल्लल्लाहु आएंगे तुर्बत में इबादत होगी आंखों की। अच्छा अभी आएंगे तुर्बत में इबादत होगी आंखों की। जी अब मुन्ना साहब माफ करिएगा, मधु के शान में कोई इशार नहीं कर पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ, याद नहीं, जो याद आ रहा है बता दो। समीर भाई बाबा दे बुलंद नारे जी सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाह। कि अली आएंगे तुर्बत में इबादत होगी आंखों की, ये जितने पर्दादारी है फकत उम्रे रमा तक है। हाँ अरे उम्र रमा तक है। अरे है क्या कह दिया आपने, उम्रे रमा तक है। क्या कहने भाई। और यकीन के साथ हमने जलवाए हैदर को देखा है। अच्छा है, सही है। यकीन के साथ हमने जलवाए हैदर को देखा है। नुसैरी कम नजर है इसलिए बहनों गुमा तक है। क्या कहने हैं नुसैरी है, इसलिए बहनों गुमा तक है। तंग नजर है। वाह भाई वाह वाह, अरे बहुत अच्छा शेर है भाई, फिर से पढ़िए माशाल्लाह। नुसैरी तंग नजर है, वाह 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 वाह। यकीन के साथ हमने जलवाए हैदर को देखा है। जी जी यकीन के साथ हमने जलवाए हैदर को देखा है। नुसैरी कम नजर है इसलिए वहमो गुमा तक है। अब अच्छा शेर निकाला आपने माशाल्लाह। और अली के सामने लेकिन बसारत अपनी अपनी है। जी अली के सामने लेकिन बसारत अपनी अपनी है। वहीं तक देख सकते हैं जहाँ नजरे जहाँ तक है, वहीं तक देख सकते हैं नजर जिसकी जहाँ तक है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। नजर जिसकी जहाँ तक है और सिवा अल्लाह के जो कुछ कहो हैदर को कम है कम। क्या कहने, सिवा अल्लाह के बेशक। हैदर को जो कुछ सिवा अल्लाह के जो कुछ कहो हैदर को कम है कम। बहुत ऊंचा है पानी फिर भी खतरे के निशान तक है। अरे क्या कह दिया आपने। अरे भाई भाई, नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे सलवात जी। ये किताबें बात कर सकती नहीं कुरान के लहजे में। किताबें बात कर सकती नहीं कुरान के लहजे में। ये आजादी मगर नहजुल बलागा की ज़बान तक है। क्या कहने भाई, आए हाय हाय। आजादी मगर नहजुल बलागा की ज़बान तक है। और पलट के डूबते सूरज ने ये समझा दिया हमको जी। पलट के डूबते सूरज ने ये समझा दिया हमको। पलट के डूबते सूरज ने ये समझा दिया सबको। जहाँ तक मुर्तजा चाहे मेरे मशरिक वहाँ तक है। अरे क्या कहने भाई, आए हाय। मेरा मशरिक वहाँ तक है, आए हाय। खुदा जाने फदाइल का सफर आखिर कहाँ तक है। जी अली की मदह का पहला कदम तो फर्शे अदा तक है। क्या कहने भाई, अरे क्या कहने भाई, क्या कहने। हम किसी दीन के हैं, कायले किरदार तो हैं। आए हाय हाय। सरदार जी सरदार जी, हम सदा खानिश है, हैदर कर्रार तो हैं। नाम लेवा है मोहम्मद। मजबूर पे अहमद मुख्तार तो है। हाय हाय, मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो हाय हाय, सिर्फ मोहम्मद का। हाय हाय, क्या इश्क हो शेर। जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद नहीं चारा तो नहीं। वाह 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 वाह। मुस्लिम का मोहम्मद। बाबा ने बदल नारे सलवार महेंद्र सिंह बेदी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी। या अली। सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजाजत वाह है। वाह वाह। और मेरी नज़रों में मेरी नज़रों में वो इस्लाम मोहब्बत का है, अमन का, आशिकी का, महब मरोबत का है, उसत खल्क, इखलास क़ुव्वत का है, क्या सिलेक्शन है माशाअल्लाह भाई। उसत खल्क का, इस इखलास क़ुव्वत का है नाम। तख्ते दार पे भी हक़ व सदाकत का है नाम। बेशक बेशक। तख्ते दार पे भी हक़ व सदाकत का है नाम। और मेरा इस्लाम निको नाम है, बदनाम है। हाय हाय, क्या है, क्या है। मेरा इस्लाम निको नाम है, बदनाम नहीं। बात इतनी है कि नाम ये इस्लाम, क्या कहने हैं। बात इतनी है
کہ بس عام یہ اسلام نہیں. خواہ وہ محفل ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں آقا حسین کا ذکر نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادھوری رہ جاتی ہے. کہ وہاں حسین 72 چراغ لے کے چلے، وہاں حسین 72 چراغ لے کے چلے. یا بجھانا جہاں کھیل تھا ہوا کے لیے، وہاں حسین 72 چراغ لے کے چلے. دیا بجھانا جہاں کھیل تھا ہوا کے لیے. اور یہ اہل شام کے شاد و گمان میں بھی نہ تھا، یہ اہل شام کے شاد و گمان میں بھی نہ تھا. چراغ مسالہ بن جائیں گے ہوا کے لیے، کیا مسئلہ بن جائیں گے ہوا کے لیے، مسئلہ بن جائیں گے ہوا کے لیے، مسئلہ بن جائیں گے ہوا کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چراغ مسالہ بن جائیں گے ہوا کے لیے. بہت اونچا شعر ہے بھائی، ماشاءاللہ. بے شک بے شک. عروج بھیا کا سلیکشن بہت زبردست تھا بھائی، ماشاءاللہ. ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کے ترجمے کے لیے تم سے کیا بتا دیں؟ ایک ہوتا ہے ترنم نہیں پڑھنا، ایک ہوتا ہے ترنم کے لیے پڑھنا. آپ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ میں ترنم سے پڑھ دیتا ہوں. اب وہ ہائے ہائے موبائل پکڑے. ارے کیا کہنے بھائی زیدار، واہ 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 واہ. پھر سے پڑھیے. آئے ہے ایسی قوت کھڑے ہو جاتے. تیرے ہاتھ آئی کہ بس خانہ کعبہ میں پایا تو نے بھائی. دھیرے دھیرے ہو گیا سارا عرب زیر نبی. دھیرے دھیرے ہو گیا سارا عرب زیر نبی. یا رسول اللہ ہجرت بس کیا کہنے بھائی. محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا. حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا. کھائی جاتی تھی خدا کے گھر کو تنہائی کے بس یا ایسی قوت جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر. جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر. شب ہجرت علی کو ایسی ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا. ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا. غیب کے پردے سے جیسے ہی ندا پردے سے جیسے ہی ندا آئی کہ
آئی کہ بس اڑتے اڑتے جی حضرت جبریل کے پر بچ گئے اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے ذوالفقار حیدری کچھ ایسی ذوالفقار حیدری کچھ ایسی لہرا محمد ایسی قوت اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے ذوالفقار حیدری کچھ ایسی لہرائی ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس وہ تو کہیں ہمارا پیدا ایک سوال دے دیا بہت باریک شعر ہے وہ تو کہیے دامن مولا میرے ہاتھ آ کیا کہنے بھائی میرے بات ہم سب کے ہاتھ زندہ باد وہ تو کہیے دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا ورنہ ہر عالم میں ہوتی ایسی رسوائی ایسی قوت بہت اچھا بھائی کیا انداز بیان ہے بھائی ماشاء اللہ کیا انداز بیان ہے ہو گیا ارے حضور بھائی ہاں ماشاء اللہ اسی کو کنٹینیو کرنا نہیں ارے بات تو ہوگی نا بات خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے وہ علی کی مدح کا پہلا قدم ہی آسمان تک ہے کہنے بھائی کیا کہنے مدح کا پہلا قدم ہی آسمان تک ہے کیا کہنے بہت اونچا شعر ہے ماشاء اللہ اللہم صلی یہ آیتیں یہ حدیثیں یہ محترم اقوال جی جی یہ آیتیں یہ حدیثیں یہ محترم اقوال جی علی کے سارے حوالے سند میں رہتے ہیں علی کے سارے حوالے سند میں رہتے ہیں اور علی کے حال کا ماضی ہے اور نہ مستقبل علی ادب سے لباس ابد میں رہتے ہیں علی ادب سے لباس ابد میں رہتے ہیں اور علی سے پوچھنے والوں کو جو علی سے پوچھنے والوں کو علی سے پوچھنے والوں نے جو نہیں پوچھا ہے علی سے پوچھنے والوں نے جو نہیں پوچھا وہ بے قصور سوالات زد کے رہتے ہیں بے قصور سوالات زد میں رہتے ہیں علی سے پوچھنے والوں نے جو نہیں پوچھا وہ بے قصور سوالات زد میں رہتے ہیں کیا پڑھ دیا آپ نے بھائی ماشاء اللہ سوال نہیں یہ ہوتی ہے دیکھیے علی بغیر غلط ہے تلاوت قرآن علی بغیر غلط ہے تلاوت قرآن یہ جذب و ضرب زیر و زبر پیش و مد میں رہتے ہیں علی زمانے میں ان لوگوں کے ہیں خاص امام علی زمانے میں ان لوگوں کے ہیں خاص امام جو نیکیوں کی طرح شہر بد میں رہتے ہیں جو نیکیوں کی طرح شہر بد میں رہتے ہیں وہ جس نے خواب کے پتلے کو کر دیا آدم
وہ جس نے خواب کے پتلے کو کر دیا آدم، علی اس امر کی پہلی رسل میں رہتے ہیں۔ چلیے دعا کر رہے ہیں تو بڑھیے مولانا نہیں پڑھنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صلوات سورہ محمد کی ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے، انی نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس ذکر سے مراد ہمارے علماء نے قرآن مجید کو قرار دیا ہے کہ علی کہ اللہ ہی اس ذکر کو نازل کرنے والا ہے اور اللہ ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ کہ اللہ نے یہاں پہ ہم کا استعمال کیا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ اگر یہاں پہ اللہ نے میں کا استعمال کیا ہوتا تو اس کا مطلب کہ اللہ اکیلا تھا اس کو اکیلا تھا، اس کی حفاظت کرنے والا تھا، لیکن اللہ نے یہاں پہ ہم کا استعمال کیا تو ہم سے مراد کہ کوئی نہ کوئی اللہ نے وسیلہ بنایا، قرآن کو نازل کرنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا۔ اب یہ قرآن جو نازل ہوا وہ کہاں نازل ہوا؟ یہ قلب محمد پہ نازل ہوا، لیکن اس کا وسیلہ بنایا جناب جبریل کو، اس کا جو وسیلہ بنایا وہ جناب جبریل کو بنایا۔ اب جب نزول قرآن کے لیے اللہ کسی کو وسیلہ بنا رہا ہے تو حفاظت قرآن کے لیے بھی نہ کسی کو وسیلہ بنائے گا، اور جناب جبریل ہے معصوم، تو اگر نزول قرآن جو ہے وہ معصوم کے ذریعے ہو رہا ہے تو حفاظت قرآن بھی معصوم کے ذریعے ہوگا۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے سامنے ایک معجزے کی شکل میں موجود ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ تحریف قرآن نہیں ہوا، جیسا قرآن نازل ہوا ویسے ہی قرآن ہمارے پاس آیا، نہ اس میں کوئی کمی کی گنجائش ہے نہ اس میں کوئی بڑھوتری کی گنجائش ہے۔ تو اگر یہ قرآن ہمارے سامنے ایک معجزے کی طرح موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی معجزنامہ موجود ہوگا۔ ایک معجزہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے قرآن جو ہے وہ دو لوگوں کا زیادہ تر چلتا ہے، ایک فرمان علی صاحب کا ہے، ایک مقبول احمد صاحب کا ہے، لیکن فرمان علی صاحب کا جو قرآن ہے وہ زیادہ معتبر مانا جاتا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی، پورے بر صغیر میں بھی، جس میں پاکستان بھی آتا ہے۔ زیادہ تر آپ کو ترجمہ جو ہے وہ فرمان علی صاحب کا کیا ہوا ملے گا۔ اس میں انہی نے قرآن کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں حاشیے بھی لکھے ہیں، اور حاشیے کے ساتھ ساتھ انہی نے جو آیتیں کہاں نازل ہوئی ہیں اس کی تحریر بھی فرمائی کی ہے۔ تو جہاں پہ یہ آیت انہی نے لکھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ علماء نے اس ذکر سے مراد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ ہم ہی ہیں محمد کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں محمد کی حفاظت کرنے والے۔ اب اگر محمد کو جو نازل کیا تو کس کے ذریعے سے نازل کیا؟ بھائی محمد کو جناب مریم کی طرح جناب عیسیٰ بنا باپ کے تھے تو ویسے جناب محمد نہیں تھے۔ پیغمبر کو جو اللہ نے نازل کیا وہ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کے ذریعے وسیلہ بنایا اس دنیا میں لانے کا۔ اور اگر حفاظت کری تو کس کے ذریعے کری؟ پڑھیے سورہ ضحیٰ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اللہ کہہ رہا ہے محمد سے یاد کریے وہ وقت جب آپ یتیم تھے، یاد کریے وہ وقت یتیم تھے اور ہم نے آپ کو آغوش بخشی، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اب اگر رسول خدا خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ جاتے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے پناہ دی۔ اگر اللہ ان کو اپنے پاس معراج پہ بلا لیتا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے پناہ دی۔ اگر وہ مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ جاتے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے پناہ دی۔ لیکن 17 سال تک محمد کی حفاظت کس نے کری؟ 17 سال تک محمد کی حفاظت کس نے کری؟ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یاد کریے وہ وقت جب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو آغوش بخشی۔ یعنی ابو طالب کی گود کو اللہ اپنی آغوش کہہ رہا ہے، ان کی آغوش اللہ کی آغوش، ان کی امان اللہ کی امان۔ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم خلیفہ بنانے والے ہیں، ہم خلیفہ بنانے والے۔ اللہ نے خلیفہ بنایا، جناب آدم کا پیکر تیار کیا، اس میں روح داخل کری اور اتار دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک واحد ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا، وہ شروع سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں،
कोई भाई नहीं है भाई, हजरत इब्लीस इन्होंने सजदा नहीं किया, बाकी सबने कर लिया। खैर अल्लाह ने क्या कहा कि मिन मना का, तुम्हें किसने मना किया? अब हमसे अगर सजदा मिस हो जाए, अगर हम नमाज ना पढ़े, हम नमाज अगर ना पढ़े, तो हम कहते हैं कि भाई जो है वो शैतान ने बहका दिया। वहाँ अल्लाह शैतान से पूछा कि तुम्हें कितना बहका दिया? ये मिन मना का, तुम्हें किसने मना किया? क्या तुम अपने आप को आलीम में समझते हो? क्या तुम अपने आप को आलीम में समझते हो? आलीम है अली की जमा, आलीम जो हमारे उलमा ने जो आलीम अली का जो तर्जुमा किया वो अली की जमा, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे अली हैं तो वहाँ पर आलीम कहा जाता है। तो अल्लाह, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई आलीम मौजूद थे, कोई ना कोई बड़े लोग मौजूद थे, इसलिए अल्लाह ने कहा कि अब तू अपने आप को आलीम में समझता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आलीम है वहाँ पर वो मोहम्मद भी अली, अली भी अली, फातिमा भी अली, हसन भी अली और हुसैन भी अली, वहाँ सब अली, वहाँ सब अली। और जमीन पे मोहम्मद क्या कह रहे हैं? वो अबुना मोहम्मद, अर्श पर सबके सब अली, फर्श पे सबके सब मोहम्मद। पैगंबर ने अभी मुन्ना भाई हदीस किस्सा की तिलावत कर रहे थे, वो हदीस किस्सा के जो है वो दो मुरक्के, एक मुरक्का जनाब अब्दुल्लाह इब्न अंसारी से और दूसरा मुरक्का जनाब फातिमा ज़हरा से। दोनों मुरक्कों में दोनों बाप में जरा सा फर्क है, लेकिन वो वही है। अब मोहम्मद के बीबी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आए कि बेटी मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे किस्सा यमनी दे दो। किस्सा यमनी है जो यमन की जो चादर है वो मुझे दे दो। मोहम्मद ने वो चादर ओढ़ी। चादर ओढ़ने के बाद पैगंबर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे बदन में ज़ोफ़ महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहे, बातें भी करी, मौला अली आए उनसे बात करी, इमाम हसन आए उनसे बात करी, इमाम हुसैन आए उनसे बात करी, बीबी फातिमा ज़हरा चादर में दाखिल हुई, बातचीत हुई, उस पर अल्लाह ने कहा ये मेरे अहले बैत हैं, जनाब जिब्रील आयत लेके चले, व फातिमा था वबूहा वबालुहा वनुहा, लेकिन पैगंबर ने दोबारा ये नहीं कहा कि मेरे बदन में ज़ोफ़ महसूस हो रहा है। पैगंबर ने दोबारा ये अब आप हदीस उसमें सूरह मरियम पढ़िए। सूरह मरियम में बहुत से ऐसे मतलब जो ज़्यादातर नबियों का जिक्र जो है वो सूरह मरियम में हुआ है। उसमें अल्लाह ने जनाब पैगंबर के लिए कहा कि मोहम्मद या मेरे हबीब है मेरे नबी, हमने जो कुछ खल किया वो आपकी मोहब्बत में खल किया, जो कुछ खल किया आपकी मोहब्बत में खल किया। अगर हमने ज़मीन को खल किया तो आपकी मोहब्बत में खल किया, अगर हमने आसमान को खल किया तो आपकी मोहब्बत में खल किया, हमने पहाड़ों को खल किया तो आपकी मोहब्बत में खल किया, हमने 1,24,000 अंबिया भेजे तो आपकी मोहब्बत में भेजे। अब जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया उसके बदन में ज़ौक़ महसूस हो रहा है, उसके बदन में ज़ौक़ महसूस हो रहा है। अब अगर मोहम्मद के बदन में ज़ौक़ महसूस हो रहा है तो किसी मोहम्मद के बदन में ज़ौक़ नहीं है। ये ज़मीन ने अपने फैलाव में ज़ौक़ महसूस किया, ये आसमान ने अपनी ऊंचाई में ज़ौक़ महसूस किया, ये पहाड़ों ने अपनी बुलंदी में ज़ौक़ महसूस किया, ये नदियों ने अपनी रवानी में ज़ौक़ महसूस किया, ये सूरज ने अपनी रोशनी में ज़ौक़ महसूस किया, ये चांद ने अपनी चांदनी में ज़ौक़ महसूस किया, ये सितारों ने अपनी चमक में ज़ौक़ महसूस किया, ये सितारों ने अपनी चमक में महसूस किया, ये आदम ने अपने इल्म में ज़ौक़ महसूस किया, ये नूह ने अपने तक़वे में ज़ौक़ महसूस किया, ये मूसा ने अपनी हैबत में ज़ौक़ महसूस किया, ये ईसा ने अपने ज़ुहद में ज़ौक़ महसूस किया, ये इब्राहिम ने अपनी खुल्लत में ज़ौक़ महसूस किया, ये यूसुफ ने अपने हुस्न में महसूस किया, ये दाऊद ने अपनी तौरात में ज़ौक़ महसूस किया, ये दाऊद ने अपनी तौरात में ज़ौक़ महसूस किया, ये ईसा ने अपनी इंजील में ज़ौक़ महसूस किया, ये इब्राहिम ने अपनी ज़बूर में ज़ौक़ महसूस किया। तो यानी कि पूरी कायनात में ज़ौक़, पूरी कायनात का ज़ौक़ वो है जो शहज़ादी फातिमा ज़हरा की चादर से कम हो जाता है। मोहम्मद की चादर वही है कि जिसके बदन में ज़ौक़ हो रहा है और जिसकी मोहब्बत में पूरी कायनात अल्लाह ने खल करी, उसके बदन का ज़ौक़ दूर किससे हुआ? फातिमा ज़हरा की चादर से दूर हुआ। फातिमा ज़हरा की चादर वो है जो पूरी कायनात का ज़ौक़ महसूस इस चादर के नीचे सब है, इस चादर के नीचे सब है, इस चादर के नीचे सब है। अल्लाह ने क्या कहा? अवा अलग अहले बैती, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। अब उसमें जो आयत नाज़िल हुई है आखिरी बार, उसमें जो आयत नाज़िल हुई वो क्या आयत नाज़िल हुई? वो फातिमा था, वो अबू हो, वो बाल हो, वो बनु हो। इसमें फातिमा है, फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शौहर हैं और फातिमा के बेटे हैं। भाई पांचों लोग तो हैं, फातिमा था, वो अबू हो, वो बाल हो, वो बनु हो। फातिमा है, फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। देखिए जो बाप है वो नबी भी है, वो अंबिया मुरसलीन है, वो अंबिया मुरसलीन है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये फातिमा के बाप हैं, उसमें मौलाए कायनात हैं,
मौलाए कायनात है, कुल्ले ईमान है, लेकिन तारुफ कैसे हो रहा है? ये फातिमा के शौहर हैं, इसमें जवानाने जन्नत के सरदार भी हैं और इमाम भी हैं, और लेकिन तारुफ कैसे हो रहा है कि ये फातिमा के बेटे हैं? तो उसमें एक नबी है और 3 इमाम हैं, एक नबी और 3 इमाम, लेकिन तारुफ किससे हो रहा है कि ये फातिमा के शौहर, ये फातिमा के बाप और ये फातिमा के बेटे। तो फातिमा ज़हरा मरकज हैं, फातिमा ज़हरा मरकज हैं, ये फातिमा के बाप, ये फातिमा के शौहर, ये फातिमा के बेटे। तो आप ये मत देखो कि मोहम्मद किससे राजी और हसनैन किससे राजी और अली किससे राजी, ये देखो फातिमा ज़हरा किससे राजी है। अरे क्या कहने आप मोहम्मद को जिसने पाला, कहाँ लेके गए आप मोहम्मद को किसने पाला? 17 साल तक जनाब अबू तालिब ने 17 साल तक जनाब अबू तालिब ने मोहम्मद की हिफाजत की, 17 साल तक। और जब हिजरत हुई है तो हिजरत से 3 साल पहले जनाब अबू तालिब की वफात हुई, हिजरत से 3 साल पहले जनाब अबू तालिब की वफात हुई। उसके बाद रसूल खुदा हिजरत करके मदीने गए, मदीने में मौलाए कायनात नबी के साथ 78 जंगें लड़ी, 78 जंगें लड़ी, लेकिन मौलाए कायनात के होते हुए नबी के बदन पे एक खरोच तक नहीं आने दी। और वही काम जनाब अबू तालिब ने मक्के में रह के किया। जब तक जनाब अबू तालिब जिंदा रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मोहम्मद की तरफ आंख उठा के देख लेता, किसी की तरफ आंख उठा के देख लेता। तो जो काम अली की देख ने मदीने में किया, वही काम जनाब अबू तालिब की हैबत में मक्के में किया। बिल्कुल सही, बेशक। अब उसमें यह एक किस्सा, उसमें मतलब एक वाक़या आपको सुनाते हैं, फिर बात को तमाम करते हैं। जनाब अबू तालिब एक दिन रसूल खुदा जनाब अबू तालिब के पास आए। जनाब पैगम्बर जो है वो मस्जिद से निकल रहे थे, तो किसी ने उनके पीठ के ऊपर उधड़ी फेंक दी, जो बकरी की उधड़ी होती है वो फेंक दी। और जनाब अबू तालिब के पास आए, जनाब अबू तालिब ने पूछा कि मोहम्मद क्या हुआ? तो कहा चचा जान ऐसा ऐसा हुआ। तो खैर जनाब अबू तालिब गए, जो लोग जिन लोगों ने ये हरकत करी थी उनके पास गए और उनसे ये कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भतीजे के ऊपर ओदड़ी फेंकने की, और तलवार की नोक गले पे रख कर कहा, तलवार की नोक गले पे रख के माफी मंगवाई। उसके बाद अब उसके आगे का जो किस्सा है वो आपको सुनाना है। उसके आगे का किस्सा है कि पैगम्बर ने जनाब अबू तालिब से पूछा, पैगम्बर ने जनाब अबू तालिब से पूछा कि ये बताइए चाचा जान, मेरी नज़र में आपका मर्तबा क्या है? आपकी नज़र में मेरा मर्तबा क्या है? आपकी नज़र में मेरा मर्तबा क्या है? आप मुझे कैसा नबी समझते हैं? तो जनाब अबू तालिब ने जो जवाब दिया था, जनाब अबू तालिब ने ये जवाब दिया कि तुम वैसे ही नबी हो जैसे फिरौन के दौर में मूसा थे, जैसे फिरौन के दौर में मूसा थे, आज के दौर में तुम वैसे ही नबी हो। अब आप पढ़िए सूरह मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल जो है उसकी 20 आयतें हैं। सूरह मुज़म्मिल जो है वो 20 आयतें, 10 आयतें जो हैं वो मदीने में नाजिल हुई हैं और 10 आयतें जो हैं वो मक्के में नाजिल हुई है। उस सूरह मुज़म्मिल में ये आयत का टुकड़ा मौजूद है कि हम नबी को ऐसे ही दौर में पैदा करेंगे जैसे फिरौन के दौर में मूसा थे, जैसे फिरौन के दौर में मूसा थे, ऐसे ही मोहम्मद अपने दौर के नबी हैं। ये सूरह मुज़म्मिल की आयत है। उधर जनाब अबू तालिब क्या कह रहे हैं? जनाब अबू तालिब क्या कह रहे हैं कि तुम मेरी नजर में वही हो जो फिरौन के दौर में नबी थे। अब ये जो आयत नाजिल हुई है, ये आयत नाजिल हुई है मक्के में, ये आयत नाजिल हुई है मदीने में, ये आयत नाजिल हुई है मदीने में। कब? जब पैगंबर हिजरत कर चुके थे। जनाब